দেশে অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা এখন 1,70,00,000। বিআইডিএস এর গবেষণায় উঠে এসেছে এমন তথ্য। বৃহস্পতিবার রাজধানীর এনএসই মিলনায়তনের প্রতিবেদনের প্রকাশকালে এটি জানিয়েছে গবেষণা সংস্থা বিআইডিএস। প্রতিবেদনে দেখা যায় দেশের উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামে প্রতি 100 জনে প্রায় 54 জনই হতদরিদ্র। চরম দরিদ্র বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে বড় চ্যালেঞ্জ শীর্ষক সেমিনারে বলা হয়, দরিদ্র সীমার নিচে বাস করে এমন মানুষের সবচেয়ে বেশি বসবাস কুড়িগ্রামে। নারায়ণগঞ্জে কোনো হতদরিদ্র নাই। ধর্মভিত্তিক চরম দরিদ্র পরিবারের দিক থেকে বোদ্ধারা সবচেয়ে বেশি এগিয়ে, যেখানে প্রতি 100 জনে 22 জনই হতদরিদ্র। মুসলিম জনগোষ্ঠীতে চরম দরিদ্র মানুষ রয়েছে 11.10%, আর নিজ জাতিগোষ্ঠীর দিক থেকে মৃ সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি দরিদ্র। কোভিড পরবর্তী দেশে হতদরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমাতে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছে বিআইডিএস। সেখানে কেবল আয়ের উপর নির্ভর করে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা নির্ধারণ না করে বরং এলাকা জনগোষ্ঠীকে বিবেচনায় নেবার পরামর্শ এসেছে। দর্শক, করোনাকালে বাড়তে থাকা অতি দরিদ্র নিয়ে আলোচনা চলছে পরিকল্পনা কমিশনে। আলোচনার নানা তথ্য জানাতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে। In this particular way, as shown in the graph to the left. But when we move into the multidimensional aspects, then we see the poverty situation changes, which means income alone is not the better proxy to understand poverty. We need to take the other dimensions of it into account, and when we take other non-income dimensions into account, we see a different picture in the situation, and probably that might give us a better understanding of the poverty. So income probably is not an end in itself. It is probably the means to understand poverty. Here actually, as we have seen in earlier graph, that Kurigram is the poverty head count, both moderate and extreme poverty, is the highest in Kurigram. So what is the situation in Kurigram? We tried to see the situation of the people living in Kurigram compared to that of the national level. Clearly, people in these particular districts, they are asset poor, they are dependent on casual day laborers, they are still dependent on money lenders, 33%. Access to social safety net program is only 13%, where the access to social safety net as a country as a whole is 35%. So and landlessness 60% against 8% nationally. So in all respect, asset, employment, access to services, education, they are far behind than the average situation in the country. We also, as I said, that we also intersectionality and also the horizontal inequality. We try to look into the gender and marginalization aspect. Here is surprising results we observed. At the aggregate level, we haven't seen any significant difference in poverty head count between female-headed households and male-headed households. And so this is counterintuitive, as we have been talking about that female-headed households are disadvantaged. But at an aggregate level, we haven't seen this in particular the case. Two points can be made in here. One is about methodological. Probably the way we define female-headed households may not be truly reflective of the gender issue. Because some of the female-headed households are not probably the female-managed households. They are probably de facto female head, but male earning members are probably living abroad or outside. And some of the female heads are really probably female-managed households where the female is earning and responsible to manage the entire household. So there is a methodological issue here. But when we went down to the local level, Upholding level data, we have found significant differences between male and female-headed households. That indicates that female-headedness alone may not give the better explanation of gender discrimination, but if it is when it is coincided with other deprivations, adverse geography, ethnicity, or other issues, then that feature prominently.
দর্শক, করোনাকালে বাড়তে থাকা অতি দরিদ্র নিয়ে আলোচনা চলছে পরিকল্পনা কমিশনে, সেখানে আমরা ছিলাম। দর্শক, এই পর্যায়ে অতি দরিদ্র নিয়ে আরো বিস্তারিত কথা বলতে অর্থযোগ আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন অর্থনীতিবিদ আকাশ। আকাশ, আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি অর্থযোগের আজকের আলোচনায়। বর্তমানে করোনাকালে বাড়তে থাকা এই যে অতি দরিদ্র যে পরিমাণ, সেই পরিস্থিতি নিয়ে আপনার মতামত কি? অর্থনীতিতে যখন একটা শক লাগে, আমরা এটাকে বলি শক এফেক্ট, তো আমাদের সমস্ত বাজার বন্ধ হয়ে গেল, আমাদের লকডাউন হলো, আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেট হারিয়ে গেল, আমাদের কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল, এগুলো সবই তো আমাদের জিডিপির গ্রোথ রেটকেও কমাবে, এমপ্লয়মেন্টকেও কমাবে এবং অ্যাগ্রিগেট পভার্টিকেও বাড়াবে। তবে এই অ্যাগ্রিগেট পভার্টি বেড়েছে কাদের, সেইটা আমরা ক্ষেত্র বিশেষে নানা রকম দেখব। যেমন আমরা বলতে পারি যে ইনফর্মাল সেক্টরে যারা কাজ করতো, যারা ক্যাজুয়াল লেবারার, মানে দিন আনে দিন খায়, তাদের তো এই কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেল। বা আমরা বলবো যারা ফেরিওয়ালা, যারা রিক্সা চালায়, এদের তো কাজগুলো বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বলবো যে রেমিটেন্স যারা পাঠাতো, তারা ওখান থেকে চাকরিচ্যুত হয়ে দেশে আসলো, তাদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। আমরা বলবো যে যেসব কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাই হলো, সেই শ্রমিকদের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। এখন তারা নিচে নামবে, নিচে নামতে নামতে তারা কত নিচে নামবে, সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। আমি শুরুতেই আপনাদের একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখলাম যে অতি দরিদ্র যারা, তাদের সংখ্যা নাকি 1 কোটির উপরে। তো আগে তো এত ছিল না নিশ্চয়। এখন এই যে বাড়তি অতি দরিদ্র হলো, সেটা কিভাবে হলো? অতি দরিদ্রের সঙ্গে আপনি যদি দরিদ্রদের যোগ করেন, তাহলে সানেমের স্ট্যাটিস্টিক্স হলো যে সেই দারিদ্র্যের হারটা দ্বিগুণ হয়ে গেছে, অর্থাৎ ছিল 20%, হয়ে গেছে 40%। এখন এটা নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে, কিন্তু নিশ্চয়ই এটা 20% আর নাই, তার চেয়ে অনেক। যদি অতি দরিদ্র ছিল 12%, সেটা কত পার্সেন্ট হলো আমি ঠিক, 1 কোটি হলে পরে 16 কোটির মধ্যে কত হয়? 6-8%। তার মানে কি বলতে চাচ্ছেন যে অতি দরিদ্রের দারিদ্র্যের হার কমেছে? এইটা আমি বিশ্বাসযোগ্য স্ট্যাটিস্টিক্স মনে করি না। তাহলে সেই ক্ষেত্রে আকাশ, আপনি বলছেন এত বড় একটি সংখ্যা যখন, জনগোষ্ঠী যখন অতি দরিদ্রের কাতারে পড়ে যায়, তাহলে সেই অনুযায়ী সেটি অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? আগে কত ছিল, এখন কত? আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে অতি দরিদ্র লোকের সংখ্যা আগের তুলনায় বেড়েছে। তবে হ্যাঁ, মধ্যবিত্ত দরিদ্র হয়েছে কিছুটা, হয়তো একদম দরিদ্র হয়নি। এবং মধ্যবিত্তের উপরে যে অভাবটা পড়েছে, এটা তো এখন সবাই টের পাচ্ছি, আমরা নিজেরাই টের পাচ্ছি। আমাদের ইনকাম তো কিছুটা কমেছে। একমাত্র সরকারি কর্মচারী যাদের, বা এমন জায়গায় চাকরি করেন যেখানে বেতন ফিক্সড, এটা কমে না, কাজ না থাকলেও কমে না, তাদের অবস্থা একটু ভালো। জনাব আকাশ, আপনি বলছিলেন এই হতদরিদ্র সংখ্যা নিয়ে বর্তমানে নতুন করে যারা হয়েছে, সেটা আসলে প্রভাব রাখতে পারে অর্থনীতিতে। এদের কি ধরনের প্রভাব থাকতে পারে? কারণ এত বড় জনশক্তি, অর্থাৎ আজকের প্রতিবেদন অনুযায়ী যদি বলি, দেশে অতি দরিদ্র মানুষের সংখ্যা বিআইডিএস এর প্রতিবেদন গবেষণা অনুযায়ী 1,70,00,000 মানুষ, যেখানে তারা বলছে সবচেয়ে বেশি অতি দরিদ্র মানুষ হচ্ছে কুড়িগ্রাম জেলায়, যেখানে 100 জনে 54 জন হতদরিদ্র। তাহলে এই পরিস্থিতি থেকে আসলে উত্তরণের জন্য কি সমাধানের দিকে যেতে হবে? কুড়িগ্রামে 54%, কিন্তু আগে, করোনার আগে দেশের অ্যাগ্রিগেট স্ট্যাটিস্টিক্স ছিল 12-13%। তাহলে কুড়িগ্রাম অবশ্য একটা স্পেশাল কেস, কারণ ওই জায়গাটা একটা সবসময় আগে ছিল মঙ্গা পীড়িত অঞ্চল বা এরকম বলতো, এখন দরিদ্র অঞ্চল বলে। যেমন ওখানে যারা আছে তাদের সম্পদ নাই, তারা মূলত দিন আনে দিন খায়, নির্ভর করে মহাজনের উপর, এবং সেফটি নেট যেটা সরকার সাহায্য দেয়, সেটাও ওখানে মাত্র 13% লোক পায়, এবং অধিকাংশ লোক সেখানে ভূমিহীন। এই হিসাবটা তো ওরাই বলেছে। তার মানে এই জিনিসগুলো যদি সামগ্রিকভাবে কোথাও কম হয়, তাহলে তাদেরকে তো স্থায়ী কোনো ইনকামের নিশ্চয়তা দেওয়া যাবে না, স্থায়ী কোনো কনজামশনের নিশ্চয়তাও দেওয়া যাবে না। স্থায়ী ইনকাম, স্থায়ী কনজামশন না হলে পরে ভিক্ষা দিয়ে তো এই দারিদ্র্য দূর করা যাবে না। ধন্যবাদ আকাশ আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য, আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। দর্শক, বর্তমানে অতি দরিদ্র এবং অতি দরিদ্র নিয়ে কি সমাধানে যাওয়া যায় এবং বর্তমান পরিস্থিতি কি ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে অর্থনীতিতে, এ নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন অর্থনীতিবিদ আকাশ। দর্শক,